کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی تھی، بہت سارے صحافی دوستوں نے، بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان، ہمارے عہدیداران وہ کافی ڈسٹرب فیل کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے علیحدہ کیا گیا ہے، مجھے سیکرٹری جنرل شپ کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے، تو میں نے ایک دو ٹاک شوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے تو آدھی زبان سے بھی کوئی کہے گا تو میں سیکرٹری جنرل شپ اس لیے بھی چھوڑ دوں گا کہ جس عہدے پہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے یا جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر رہے ہو اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے ہٹانا یہ تقریباً ناممکن ہے. کس لیے ناممکن ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے، اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، اس نے پارٹی کو 22 سال چلایا، اور آج پنجاب کا ایک عہدیدار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے، اٹھ کر وہاں اس کی صدارت بھی کر لیتا ہے، اور مرکزی عہدیداران یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے KPK کے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب اللہ صاحب، اس کے علاوہ ہمارے یہ گلگت بلتستان کے صدر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، بالکل یہ سوٹ والا ٹائی والا صاحبان ہمارے، اور اس کے علاوہ ہماری یہ خواتین کی ہماری اور پاکستان کی یہ MNA بھی ہماری، اور یہ مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کے بلوچستان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ تمام عہدیداران مجلس عاملہ، ان کو مجلس عاملہ کے اراکین کے ناموں کا نہیں پتا ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. اب ٹیلی فون شروع ہوا ہے پچھلے 2-3 دن سے، آپ لاہور آ جائیں، آپ کو فلاں ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا، آپ کو یہ ہوگا فلاں ہوگا، اور ہم نے مجلس عاملہ کا اس طرح کام نہیں ہوتا. کام یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ایک عزت والا نام ہے، چودھری شجاعت حسین ایک وقار والا نام ہے. یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاس میں ان کے ساتھ گیا تھا، وہ بضد تھا کہ چودھری سالک کو آپ وزیر بنوا لیں، میں نے وزارت نہیں دینی کسی اور کو. اور یہ بات پھر انہوں نے کی کہ جب تک میری زندگی ہے اس حکومت میں وزیر بنا تو وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا، اور تمہیں بتانا پڑے گا ہمیں کہ وہ ایک اور چیز ایڈ کر رہی ہے کہ میں نے کوئی ضد نہیں کی تھی. ہاں نہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا. ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنا ڈورز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی. میں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے امور کا کافی حد تک ذمہ دار ہوں. بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے الزامات لگانا کہ جی اس آدمی نے ہماری پارٹی ڈیوائڈ کر دی ہے، آج اتفاق سے آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ چودھری صاحب شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کی ہر دفعہ محنت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان میں بٹوارا ہو، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، شروعات انہوں نے کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے فیملی ڈیوائڈ کی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب کی صحت جو ہے وہ پر اثر انداز ہو رہی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ سازشی ہے، صادق حسین سازشی ہے. اب دیکھیں کون باتیں کر رہے ہیں، لو خوش ٹاک. اور اس سے زیادہ تصدیق کسی شریف آدمی کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کس سے باتیں کروا رہے ہیں، کس کو آپ چابی مروڑ کر آگے کر رہے ہو کہ جاؤ اور آج جا کر یہ کرو. فرق ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے، ادھر اسی گھر میں. ابھی وہ میٹنگ چل رہی تھی، وہ 1.25 گھنٹہ بیٹھے رہے، بڑے اچھے ماحول میں ان کی آپس میں بات ہوتی رہی، جو بھی ہوئی ہوگی. یہ 5-6 دن جس دن یہ ہوا ہوگا اسی دن کی بات کر رہا ہوں. اور ٹھیک ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ مجلس عاملہ کا اجلاس ہو گیا اور صدر اور سیکرٹری کو عہدوں سے فارغ کر دیا. کوئی نہ اجلاس ہوئی، 2 نمبر کارروائی بھی نہیں، یہ 20 نمبر کارروائی ہے. اور یہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. یہ نہ سمجھیں کہ ان کو فیس بھی کرنی پڑے گی، ان کو فیس کرنی پڑے گی اس لیے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میں صرف یہ پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام میرے دوران آپ کے سامنے، مجھے نہیں پتا وہ کس کو فون کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو بلا کر کس ڈیٹ میں انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے، کیونکہ وہ 2 نمبر کارروائی 20 نمبر کارروائی کے چیمپئن ہیں. لہٰذا میں ابھی بھی ان کو یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں، اپنے خاندان کا مذاق نہ بنوائیں، اپنے گھر کا مذاق نہ بنوائیں. یہ پارٹی ہے،
اس پارٹی کو تقسیم کرنے کی انہوں نے جسارت کی ہے, اپنے خاندان کو ڈیوائڈ کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے, ابھی بھی ہوش کا ناخن دے رہے. یہ اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں, بڑے اقتدار ہم نے کہا, اور میرے خیال میں چودھری پرویز الہی سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنا مرغوب ہوتے ہیں اقتدار سے. ان کو سب پتا ہے, سب سے زیادہ انہیں کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا ایک امپریس کرتا ہے, اقتدار ہمیں نہیں کرتا. یہ 3.5 سال میں نے عمران خان کو کرٹیسائز کیا, اور بہت سارے صحافی مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے وزیر بھی تھے, اور یہ کیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص. میں نے ان کو 50 دفعہ کہا کہ میں اس کا وزیر نہیں رہنا چاہتا, یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, یہ شخص نالائق ہے, نااہل ہے, یہ بات کچھ کرتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ اس کو ان باتوں کو بند رہنے دیا. یہ جتنا وہ چلے گئے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں, اور نقصان ہوگا اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی جو نہیں کھلنی چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے گی جو نہیں بننی چاہیے. میری یہی گزارش ہے. آپ نو ہاؤس سے لیڈر چوئی صاحب سے یہ بتائیں کہ ایک سادہ سی سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ ریفرنس لے کے نہلی کا الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ سر ایک بیٹھ پر گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ سپریم کورٹ کی, کیونکہ سپریم کورٹ نے عدالت عالیہ نے جو ڈیسیژن کیا ہے, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا. ہاں وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ ان کا, اس کے بعد ہمارے وکلا ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. جانا پڑا تو بالکل جائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, وہ آپ کے گھر میں رہے اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے, کہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی باقی اختلافات نہیں سے؟ پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا. دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, کوئی کسی کے گھر کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہوگی؟ جو بھی اس نہیں, ویسے تو نہیں کہہ سکتا کوئی کسی کے گھر. دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں, اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا, یہی جایا کرتے تھے. یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں, چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زعما سے میٹنگ کی. تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں, چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں, سب لوگ گواہ ہو آپ ان چیزوں کے. لیکن جی ان کو جی پلیز. چور صاحب میرا 2 پارٹ آپ سے کوشچن ہے. پہلا تو میں یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہربان خاندان سیاسی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو گیا, جس کو پاکستان کے طول و عرض میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ خاندان دوبارہ سے متحد ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی قوم اس کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. نمبر 1 آپ کے حوالے سے. دوسرا یہ میرا سوال ہے, آپ کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں, میں ان کو نہ نہیں کر سکا. کیا خط لکھنے کے لیے فوج کی طرف سے آپ کو کوئی دباؤ تھا؟ پہلی بات تو پہلا جو پارٹ ہے آپ کا چوری صاحب اگر جی چوئی صاحب کی بحث پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے, آپ نے کہا ہے کہ کیا خاندان کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ خدا کرے یہ آج ہی اکٹھا ہو جائے. ہماری دعا ہے, ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے گا. ہمارا عمل ہی ہے جو آج تک ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی. باقی رہ گئی بات کہ اسٹیبلشمنٹ, یار یہ اب آپ کوئی خبر چپ جائے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, اپنا کسی چینل پہ, تو اس کی صفائی بھی ہم نہیں دینی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں, تو اس طرح نہیں. تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری, ان کی شرافت, یہ دس از بیونڈ ڈاؤٹ.
चीमा साहब क्या बतौर सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो आप कह रहे हैं 20 नंबर कार्रवाई हुई है कामल अली आगा और ग्रुप के खिलाफ कोई तहकीकी कार्रवाई करेंगे, और सेकंड चौधरी शुजात हुसैन ने और रिकॉर्ड किया है कि चौधरी सालक साहब ने जरदारी साहब से $, मांगे, उसका भी कोई पास एविडेंस? एक सेकंड जी, सर को मैं अपनी जुबान से समझाना समझ आ गया। मैं भाईजान मैं उस मीटिंग में शामिल था, अब मैंने रिसीव किया था जरदारी साहब को और उनके सी ऑफ करने तक मैं उधर बैठा हुआ था। मैं आपको अगर आप मुझसे इस बात का हल्फन भी पूछेंगे ना, हल्फन भी, तो सालिक हुसैन साहब ने पूरी मीटिंग में ये तो शायद कह दिया हो कि सर ये चाय लें, ये चीज लें, इसके अलावा इसने कोई बात नहीं की। जब भी जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब को मिलने आते हैं या चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब को मिलने, यार इन दोनों की आपस की बातें होती हैं, हम भी शामिल नहीं होते, लेकिन वो चूंकि समझदारी का तकाजा ये होता है कि अगर एक लीडर दूसरे लीडर से एक मीटिंग करने आया है तो जिधर हमारी जरूरत होगी हमें बुला लेंगे, हम बाहर आकर बैठ जाते हैं, जिधर हमारी जरूरत होती है हमें ये बुला लेते हैं। ऐसी कतल कोई बात नहीं, और इतनी अफसोसनाक बात है, इतनी मैंने कहा ना कि इन बातों को बंद रहने दो। ज्यादा सोचना जी जो है ना, जो मेरे सामने आई है वो ये है आपकी नाली के लिए कि बिजाज ने 3 दिन वादा किया था कि मैं पब्लिकली करूँगा, पब्लिकली माफी मांगूंगा, कि मैं मेरा बेटा जाकर माफी मांगे, लेकिन वहाँ पर हम इंतजार करते थे और वो बीमार था। इसके बाद आपकी अगली सीट तक वो माफी नहीं मांगेंगे, ये काम नहीं चलेगा। जी शुजात साहब से एक क्वेश्चन है ना जी आप सवाल करेंगे साहब, आपसे सवाल है मेरा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाई गई काफिली अगर टूट भी गई है तो किसी को अफसोस क्यों होना चाहिए? या उन्होंने आपका सवाल पसंद नहीं किया, कहाँ से टूटी है, किसी को बालू टूटा इसका बाजू टूटा है ना मेरे ख्याल से चौधरी साहब के नहीं आप खा जाओ भैया उनके बाद जी। मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग काफ में बहुत सारे बदले हैं, सियासी इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग काफ में भी गवर्नमेंट में है, क्या ये इख्तिलाफात कोई सियासी नहीं है? सियासी से नहीं है ये इख्तिलाफात के बाद में अल्लाह यार तेरी जुबान मुबारक करे, सियासी हो असी उजड़ चल रहे हैं, तेन सियासत भी दसती है, अल्लाह करे सियासी हो यार, हम सुबह इकट्ठे हो जाए। अब तो देखो ना, अब तो कोई अमर माने नहीं है ना इकट्ठे होने में, सूबे में वजीरे आला वो है, ऊपर हम हुकूमत का हिस्सा है, अब किस बात की शर्म है, अब तो हमें सुबह इकट्ठे हो जाना चाहिए ना। हमारी तरफ से क्या हुआ, अब जहाँ ठहरे हुए हैं उधर मैं रह रहा हूँ, इधर प्रदेश साहब का कमरा है, वो गई अभी यहाँ पर मैं दावत देता हूँ, यहाँ आज अगर हमारे हाँ साकिब मेरा सवाल है कोई साहब देंगे आपके नहीं, हाँ उठा ना करी ना सीधा जैसा मैंने पूछना ये था कि आपने कहा था कि मैं गुजरात आके बताऊंगा कि मेरे बेटों का जो हल्का है वो कौन सा है। आप गुजरात शहर से एमएनए का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जहाँ से बाद में चौधरी परवेज लाई और अभी मोहनस लाई एमएनए है, तो क्या अगले इलेक्शन में चौधरी सालिक हुसैन जो है तो मोहनस लाई के मुकाबले में आपकी सीट पर इलेक्शन मेरे शहर का सर ये बताएं कि ख्वाहिश भी है कि मुस्लिम लीग सारी इकट्ठी हो जाए, तो क्या नून लीग और काफ लीग का मर्जर हो सकता है आगे जाके? यार इट इज टू अर्ली टू कमेंट। अभी देखो हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और हम दिन गुजारने यहाँ पर नहीं आए, हम बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आए हैं कि हमने और पहले अनाउंस किया था कि हमने इमरान खान को वोट नहीं डालना, ये इट वाज वेरी क्लियरली अनाउंस, किसी को अभाव नहीं होना चाहिए, और आज के दिन तक खड़े। और यही वजह है कि हमारे घर में भी इसका असर हुआ, हमारी जमात पर भी इसका असर हुआ, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने इसी जगह पर, इसी कुर्सी पर बैठकर, मैं आपको देनदारी से बता रहा हूँ,
इसी कुर्सी पर बैठकर हर चीज तमाम मुआहदा जात हुए थे इसी कुर्सी पर बैठकर इसी कमरे में, और सुबह उठकर जब तब्दील किए गए तो उसके बाद चौधरी साहब ने सबसे पहले, आप हैरान होंगे कि इन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि तुम कैबिनेट से रिजाइन करो। ये मुंह पे बैठे, हमने रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि आपने इमरान को वोट नहीं, मैंने कहा कि मैंने तो पहले ही नहीं डालना था, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, अपने बच्चे से कहा। उन्होंने उसको बुलाकर कहा कि आपने वोट नहीं डालना है इमरान। हम तो देखो कोई चीज छुपा कर नहीं रहे, ना कौम से छुपा रहे हैं, ना मुल्क से छुपा रहे हैं, ना मीडिया के साथियों से छुपा रहे हैं, बड़ी क्लियर बातें कर रहे हैं। जिसने इनको रिबट करना है, जिसने रिबट करना है, मेरा चैलेंज है कि टॉक शो पे किसी पे भी आ जाए, अगर आमने सामने बैठ के उसको रिबट करें, हम आप मुतमिन करेंगे कौम को कि भाई ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह। चीमा साहब ये बताएं, सियासी पहलू तो बहुत डिस्कस हो रहे हैं, कहीं इस खानदान की तकसीम में किसी जादू टोने का हमला तो नहीं है? गुजारिश ये है कि देखो अल्लाह ताला की जात बहुत ताकतवर है, जादू वाले जो है वो भी अल्लाह के कंट्रोल में है, और जो जादू वाले नहीं है उनको भी, उनका भी मालिक, उनकी भी जान अल्लाह के कब्जे में है। हम किसी के ऊपर इस तरह की इल्जाम इसलिए नहीं लगाना चाहते। मैंने कहा ना कि हमारे लिए यकीन जाने आज भी चौधरी परवेज इलाही साहब काबिल एहतराम है, आज भी। और चौधरी साहब जो ये बयान देते रहे हैं ना कि परवेज इलाही मेरा वजीर आला का कैंडिडेट है, वो इसलिए देते रहे हैं, आज भी वो यही कहते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हो, मेरे कैंडिडेट बनो, मेरे कैंडिडेट बनो, इमरान खान के कैंडिडेट मत। 3 मिनट पहले जरदारी साहब के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नून भी उनकी वजह से परेशानी का सामना कर रही है, जो हालात है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। इस हवाले से जरदारी साहब के किरदार को किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि वो तो खामोशी से बैठ गए, लेकिन जो मुल्क के हालात है वो कहीं इसका जवाब ये है कि काफ लीग के सदर ये हैं, सेक्रेटरी मैं हूँ, ये चारों सवाल से दूर बैठे हुए हैं। और मेरे भाई आपने कहा है कि काफ लीग भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है, या दसों को सही ऐसी किमें ऐसी चूचे का गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। प्लीज टेल अस, गाइड अस कि जी इस तरह जरदारी साहब ने आपको ट्रैप किया, या मतलब कोई भी बात हो, चौधरी साहब से मंजा हुआ पुराना तजर्बा कर सियासतदान कौन से इस मुल्क में, या चौधरी परवेज इलाही साहब से ज्यादा मंजा हुआ सियासतदान कितने लोग होंगे। तो बात यह है भाई कि ऐसी कतई कोई बात नहीं है, ना नून लीग मुश्किल में है, ना काफ लीग ट्रैप हुई है। हमारे लिए आप हर कोई जरदारी साहब को डिफरेंट एंगल से देखता है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बड़े वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता ना किसी की, ना मेरे अंदर आपने घुस के देखा है, ना मैंने आपके अंदर घुस के देखा है। अपेरेंटली जो मेरी है, जरदारी साहब इज मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ वर्क, जो बात को करता है वो पूरी करता है। एक मिनट वो यार वो बड़ी देर से लगा हुआ है। चीमा साहब आपने जैसे कहा कि चौधरी साहब मंजे में सियासतदान हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर नाबदादा रसूलुल्लाह होते तो शायद संभाल लेते। चौधरी शुजात जैसी बड़ी शख्सियत जो है वो भी तनाज़े का शिकार है। इस तमाम सूरत हाल में किस तरह से ग्रैंड डायलॉग होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर चौधरी शुजात साहब आप ये तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मुल्क तो एक बंद गली में जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल आप इतनी बड़ी दूर तक जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है कि सीढ़ियाँ नीचे तरह यहाँ पर आ गए तो ऐसी बात है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कतन डायलॉग में कोई चीज, कोई अमर माने नहीं है। किसी शख्स को 2-4 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी, किसी को चढ़नी पड़ेगी। जब इंसान दिल से नियत कर ले कि हमने इन मामलात को संभालना है। आप देखें ना, आप क्या बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी किधर है, आपके सियासी हालात किधर है, आप मोरालिटी वाइज आप कहाँ खड़े हुए हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त कितनी रह गई है, तो ये नियत करनी पड़ेगी। चीमा साहब जो लाहौर में जो इजलास कर रहे होते हैं, तो कहते हैं जी मुस्लिम लीग काफ जो बनाई वो तो बियाज़ा में बनाई थी, चौधरी साहब अब उसको किस तरह जो है वो ओन कर सकते हैं, हमने उनको हटा दिया। तो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का स्टेटस क्या है? जी मुस्लिम लीग काफ इंटैक्ट है, नंबर 1 इंटैक्ट रहेगी। नंबर 2 और मियां अजहर साहब
हमें तो कोई इतराज नहीं, मियां अगर साहब चंगे लगते हैं एक नवा फैक्शन बना रहे हैं, मियां अगर मुसलमान बना रहे हैं, हम की इतराज नहीं, हमें तो कोई इशू नहीं है इससे कतई तौर पर। हम तो अभी भी ये चाहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून ले, अकल के नाखून ले। चौधरी साहब का कोई क्या इंटरेस्ट हो सकता है यार चौधरी साहब का? चौधरी साहब ने सारी जिंदगी चौधरी साहब ने इस सियासत से सिवाय उस 3 महीने की प्राइम मिनिस्ट्री के, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं। हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, उस नाहर आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, एक बदगुमान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है, सिर्फ इसलिए। उसका नाम ले ले, इमरान खान। जीवा साहब ये और जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ लीग डिवाइड नहीं है, आप कह रहे हैं काफ लीग डिवाइड नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखें पीटीआई के जो वज़ीर-ए-आला हैं वहाँ तो आपसे तो डिवीजन होगी, आप तो नून लीग के साथ खड़े हैं, वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आला हैं वो काफ लीग के तो नहीं है, वो आप पीटीआई के हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये क्या कोई चल जाएगी थोड़ी देर हुकूमत, या आप उनके साथ? भाई मैं कह रहा हूँ कि जी पीटीआई अल्लाह करे चौधरी परवेज अली साहब को ताहयात वज़ीर-ए-आला डिक्लेयर कर दे, हम खुश, हमारा कोई रौला नहीं, हम इमरान खान के साथ नहीं। इसका मकसद ये है, ना आज है ना कल है, इंशाअल्लाह ताला। मतलब ये बड़ी क्लियरली एक चीज है, एक बात बतौर कैबिनेट के वजीर के आखिर में इनको बताता रहा, चौधरी परवेज अली साहब को बताता रहा, उसी से नहीं छुपाया। आप चुप रहे। किस्सा मुझसे ये बता दें कि बात क्या है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान हकीकत है कि सर let's make it last question यही जानता है, सारा जहान जानता है कि दोनों भाइयों के दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी, इनका इतना इत्तेफाक था। इल्जाम आप पे आ रहा है कि चीमा साहब ने आगे इस खानदान पे वो जो मिट्टी को जो सब बात करते थे वो मिट्टी डलवा दी, क्यों ऐसा? गुजारिश ये है भाई कि जे ते चौधरी शुजात हुसैन साहब नक च मुर्गी पांदे ने ते फिर खलारा डाले, ते जे परवेज अली साहब नक च मुर्गी यार चूचे काके ने के तारे खुशी चीमे दे कहते लड़ते हैं। फिर तो मैं बहुत एक समझदार इंटेलेक्चुअल और बड़ा मैं कोई वो मतलब आप दसो यार खुदा का खौफ करो, मैं इनका नारे लगाने वाला बनकर हूँ, मैं मतलब इनका मतलब क्या आपको बताएं यार। हमारा तो इस घर के साथ हमने कोई पार्टियां बदलने का तरीका नहीं, 30 साल मैंने पीपल्स पार्टी में गुजारे थे और चौधरी शुजात साहब इस बात के गवाह हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, हमने नहीं छोड़ी थी, और 2013 में 2 सीटें थी काफ लीग की, एक मेरी थी और एक परवेज अली साहब।